یہ پاکستان کا ڈیسیجن ہے. پاکستان ہر 6 مہینے بعد سال بعد کسی ایسی چیز میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کرنا چاہے گا جس سے ہم پہ دوبارہ الزامات لگیں. یہ ہماری مستقبل اور ہماری اپنا انیشیٹو ہے. ہم کسی پریشر میں یہ نہیں کر رہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اکراس دا بورڈ اب پاکستان کی زمین اور پاکستان کو کسی لیول پر کسی بھی کیپیسٹی میں کوئی مس یوز نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. دیٹ از دی الٹیمیٹ آبجیکٹو. انڈیا نے اپنے ایک ڈوزیئر جو یہاں پہ ہمیں بھیجا ہے اس کے اندر بھی کچھ چیزوں کا منشن ہے لیکن انہوں نے ایویڈنس نہیں دیا. پہلے فیز کے اندر جو ہم نے اپنی چیزیں کی ہیں اس کے اندر 44 جو لوگ ہیں ان کو پریونٹیو ڈیٹینشن میں ہم نے لیا. اس وقت ایک آن گوئنگ آپریشن ہے جو کہ چلے گا. اس کے اندر لوگوں کا اگر یہ خیال ہے کہ کسی ایک یا دو تنظیموں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, یہ ایک اکراس دی بورڈ آپریشن ہے جو کہ جس میں تمام کلندم تنظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آج عائشہ احتشام کے ساتھ اور میں ہوں عائشہ احتشام. آج وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی اور سیکرٹری داخلہ اعظم سلمان نے مشترکہ پریس کانفرنس میں ایک بڑا اعلان کیا ہے کہ حکومت نے کالعدم تنظیموں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ ایکشن 2 ہفتے تک جاری رہے گا جسے ضرورت پڑنے پر بڑھایا بھی جا سکتا ہے. اس پریس کانفرنس کی اہمیت کی بنیادی وجہ پاک بھارت کشیدگی کے باعث بننے والے پلوامہ حملے کے بھارت کی جانب سے نامزد ملزمان جن کا تعلق جیش محمد سے ہے ان کے خلاف کارروائی کا ذکر تھا. سیکرٹری داخلہ نے یہ بھی بتایا کہ اس کارروائی میں تاحال 44 افراد حراست میں لیے جا چکے ہیں. گرفتار ہونے والے افراد میں کالعدم جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کے بھائی حماد اظہر اور بہنوئی مفتی عبدالرؤف بھی شامل ہیں. جو لوگ ہم نے اپنی حفاظتی تحویل میں لیے ہیں اس کے اندر جو 44 لوگ ہیں اور یہ مختلف تنظیموں کے ہیں. اگر کوئی ہمیں اس کے اوپر پروف نہیں ملے گا تو ان کی ڈیٹینشن کو ختم کر دیا جائے گا. یہ ایک آن گوئنگ آپریشن ہے جس کی ہم ڈیلی آپ لوگوں کو اس پہ رپورٹنگ دیں گے. یہ ذرا کنفیوژن آ رہی ہے کہ یہ حماد اظہر ہے یا حمزہ اظہر ہے. یہ حماد اظہر ہے. میں 2 نام لکھے ہیں سر. یہ ایک رؤف ہے. اب اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ بھارت کی جانب سے بھیجے گئے ڈوزیئر میں شامل 2 افراد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جس کے بعد یہ تاثر بڑھ گیا ہے کہ یہ کارروائی بھارت کے بھیجے جانے والے ثبوتوں کی بنیاد پر کی گئی ہے. اس تاثر کو زائل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان افراد کی گرفتاری کو ڈوزیئر سے جوڑنا بالکل غلط ہے جبکہ وزیر برائے داخلہ کی جانب سے بار بار اس بات کو دہرایا گیا کہ یہ کارروائی وزیراعظم عمران خان کے نئے پاکستان کے ویژن کا ہی حصہ ہے اور ہم پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کریں گے. یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کارروائیاں حتمی ہوں گی؟ کیا یہ کارروائیاں دنیا میں پاکستان کی پہچان کو بدل پائیں گی؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو اس سے قبل بھی ایسی کارروائیاں کی گئی ہیں. پاکستان میں عسکری تنظیموں پر پہلی مرتبہ پابندی سن 2001 میں اس وقت لگی جب 2 فرقہ وارانہ تنظیموں لشکر جھنگوی اور سپاہ محمد کو کالعدم قرار دیا گیا تھا. اس کے اگلے سال یعنی سن 2002 میں 5 مزید تنظیموں پر پابندیاں لگائی گئی جن میں لشکر طیبہ، جیش محمد اور سپاہ صحابہ شامل تھیں. تاہم سن 2003 میں ان پابندیوں کو دائرہ مزید وسیع کر دیا گیا اور 8 مزید تنظیموں کو کالعدم قرار دیا گیا تھا. ان میں القاعدہ اور بعض بلوچ تنظیمیں بھی شامل تھیں. اس طرح ہر 2-3 سال کے بعد اس فہرست میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور مزید تنظیمیں اس میں شامل ہوتی رہیں. اگر دیکھا جائے تو اس وقت نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی نیٹا کی ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ نے 70 تنظیموں پر پابندی لگا دی ہے جس میں جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن بھی شامل ہیں. لیکن ان تمام کارروائیوں کے باوجود پاکستان پچھلی 2 دہائیوں سے اس اندرونی دشمن سے جنگ میں ہزاروں جانیں گنوا چکا ہے. اربوں ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے اور دنیا میں پاکستان کو تنہائی کا سامنا الگ سے کرنا پڑ رہا ہے. ان دہشت گرد تنظیموں کی معاونت کے الزامات کا دھبا کیا اس بار ہم دھو پائیں گے؟ موجودہ حکومت آج مسلم لیگ نون کی حکومت پر الزام عائد کر رہی ہے کہ انہوں نے پچھلی حکومت اگر بروقت کارروائی کرتی تو آج ہم FATF کی گرے لسٹ میں نہ جاتے. کا ایک حصہ ہے جو کہ جس پہ فوج نے پیش رفت کرنی ہے، فوج نے کی، اور کچھ چیزیں ہیں جو سول گورنمنٹ نے کرنی ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ نے کرنی ہے، جن پر اتفاق رائے ہو چکا تھا. بدقسمتی سے اگر وہ حکومت اس وقت موو کر جاتی تو شاید آج آپ فیٹف میں نہ ہوتے، گرے لسٹ پہ نہ ہوتے. پچھلی حکومت کی بات کر رہے ہیں جی پچھلی. وہ مانی خیز اس پر موومنٹ کرتے اور اپنی ذمہ داری نبھاتے ٹیرر فائنینسنگ کے خلاف، منی لانڈرنگ کے خلاف، تو
आज पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ना होता। अब ये जो इल्ज़ाम वज़ीर ख़ारजा साहब ने लगाया है, इससे जुड़ी हुई हम एक बात आपको बताना चाहते हैं, वो ये कि अक्टूबर 2016 को डॉन लीक्स के नाम से एक बड़ा स्कैंडल मंजर आम पर आता है, जिसमें एक अहम तरीन इजलास की गुफ्तगू कहानी अखबारों में आई और एक कोहराम बर्पा हो गया। ये खबर डॉन अखबार में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई या आलमी तन्हाई के उन्वान से छपी थी। इस खबर में एक गैर मामूली तबादला ख्याल भी शामिल था। इस मकालमे में उस वक्त के सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी जब ब्रीफिंग दे चुके तो सेक्रेटरी खारजा की ब्रीफिंग के रद्द अमल में DGISI रिजवान अख्तर ने इस्तफसार किया कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा होने से बचाने के लिए आखिर क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। इस पर एजाज चौधरी ने जवाब दिया कि आलमी बरादरी का सबसे अहम मुतालबा ये है कि जैश मोहम्मद, मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, लश्कर तैयबा और हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की जाए। DGISI ने जवाब दिया कि हुकूमत को चाहिए कि वो जिसे ज़रूरी समझती है गिरफ्तार करें। ताहम ये वाज़े नहीं किया उन्होंने ये बात इन्हीं अफराद और तंजीमों के हवाले से कही थी या फिर अमूमी तौर पर कलदम तंजीमों के अरकान के हवाले से कही गई थी। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से गैर मुतवक्के तौर पर मुदाखलत की गई। उन्होंने मुदाखलत की और उन्होंने रिजवान अख्तर साहब को मुखातिब करते हुए ये कहा कि जब भी सिविल हुकाम इन ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इन्हें रिहा कराने के लिए पसे पर्दा कोशिशें शुरू कर देती है। शहबाज शरीफ का ये मौक़िफ़ सुनकर तमाम शुरका हैरान और परेशान हो गए थे। ये था वो हिस्सा जिसके बायस डॉन लीक्स के बाद हुकूमती मामलात में एक बड़ी तब्दीली आई थी और 2017 और 2018 में तज्ज़ियाकारों के मुताबिक फ़ौज और हुकूमत एक पेज पर नहीं थी, लेकिन हुकूमत उस वक्त भी अपने घर की दुरुस्तगी की बात ही कर रही थी। सितंबर 2017 में ख्वाजा आसिफ भी बतौर वज़ीर ख़ारजा कुछ ऐसी ही बातें करते रहे हैं। हमें नैरेटिव बाहर किसी को मनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपना हाउस, हम अपने घर के अंदर जो है, क्या हम हमारा घर जो है वो इन ऑर्डर है? आप अपने आप से पूछे, मैं अपने आप से पूछता हूँ, हर पाकिस्तानी अपने आप से पूछे। ये पिछले 30-40 साल की जो लोग हमने जिनको परवरिश किया, क्या वो आज हमारे एसेट हैं? क्या वो हमारे असासा हैं या लाइबिलिटी हैं? ये we'll have to define that on the national level। मैं सियासी बात नहीं कर रहा, मैं वो बात कर रहा हूँ जो मेरे बच्चों ने और उनके बच्चों ने जिसको बहुत। हमें अपने घर की दुरुस्तगी करना पड़ेगी, ये था मौक़िफ़ गुज़श्ता हुकूमत का। तो फिर मौजूदा वज़ीर ख़ारजा आज गुज़श्ता हुकूमत पर कैसे नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद ना करने का इल्ज़ाम लगा सकते हैं? इस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। ताहम अब मौजूदा हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि अब दुनिया को किसी सूरत भी धोखा नहीं दिया जा सकता, हमें मौसर कार्रवाई करना पड़ेगी। अब वो वक्त नहीं रहा कि अब हमें सबूत भी दुनिया को पेश करने पड़ेंगे। ये गुफ्तगू गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़ारजा ने एक निजी TV चैनल पर अपने एक इंटरव्यू में कही है। आगे बढ़ना होगा। अगर आपने पाकिस्तान की बैन अक़वामी साख को प्रोटेक्ट करना है तो हम इसको अब आएँ बाएँ शाएँ नहीं चलेगी, क्योंकि लोग चाहते हैं वेरीफाइबल एक्शन जो आप लेते हैं वो कहते हैं वेरीफाई करेंगे, ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस पे आप उनको कहते हैं ना, गोंगलों से मट्टी उतारने का वक्त जा चुका, तो अब आपको हकीकतन कुछ करना होगा। भारत गुज़श्ता 10 बरस से मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर करवाने की कोशिश कर रहा है। भारत की मौलाना मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार दिलवाने की इन कोशिशों में चीन एक बड़ी रुकावट बना रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान चाइना से इस मामले पर हिमायत हासिल कर पाएगा? क्या रिक्वेस्ट की जाएगी पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर चाइना को कि वीटो कर दिया जाए? 27 फरवरी को एक बार फिर मसूद अजहर के खिलाफ भारत ने अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया की हिमायत से एक करारदाद जमा करवाई है, जिसमें 12 मार्च को फैसला होगा। क्या इस बार चीन पाकिस्तान की हिमायत कर पाएगा या इस बार सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होगी? क्या मौजूदा कार्रवाई FATF की वजह से की गई है या फिर पाकिस्तान के ऊपर आलमी दबाव का नतीजा है? और क्या इस कार्रवाई के बाद हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचा पाएंगे? इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आमिर राना साहब, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ के डायरेक्टर भी हैं, सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स के ऊपर एनालिसिस भी देते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे कि ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह की गिरफ्तारियां हुई, इससे पहले भी ब्लैक लिस्ट भी करते रहे इस तरह की तंजीमों को, और जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं उनको नज़रबंद भी किया जाता रहा। इस बार हम ऐसा क्या मुख्तलिफ करने जा रहे हैं कि हम दुनिया को इस बार यकीन दिला पाएंगे कि ये कोशिशें जो हैं मुखलिसाना की जा रही हैं और इस बार कोई नतीजा निकल कर रहेगा?
देखिए, पहले भी पाकिस्तान ने यकीनन तंज़ीमें कालादम करार दी हैं, लेकिन ये वही तंज़ीमें हैं जिनको 2 से ज़्यादा मर्तबा कालादम करार दिया जा चुका है। अब मसला कालादम करार देने का नहीं है, बल्कि जो फ्रेमवर्क बनाने का है, जिन तंज़ीमों को कालादम करार दिया जा चुका है, अब उसको मौसर तरीके से कैसे एनफ़ोर्स किया जाए। तो वही फ्रेमवर्क ज़ेर बहस है और हुकूमत ने कहा है और सिविल मिलिट्री रिज़ॉल्व है कि इस मर्तबा जो है ज़ीरो टॉलरेंस के फ्रेमवर्क में चीज़ों को आगे लेके बढ़ा जाएगा और एक नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी जाएगी। अब देखना पड़ेगा कि वो हुकूमत किस किस्म के इक़दामात उठाती है। अभी इब्तिदाई इत्तलात यही हैं कि एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव प्लान ज़ेर गौर है कि किस तरीके से इन कालादम तंज़ीमों को के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी, जो फ्रेमवर्क है उसको इवॉल्व किया जाएगा। इस वक़्त ऑप्टिमिज़्म ज़्यादा है, उम्मीद ज़्यादा है, देखिए आने वाले दिनों में क्या अच्छा आमिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि टाइमिंग्स इस वक्त कितनी इंपॉर्टेंट है, कार्रवाइयों का अब होना, इससे कितने सवाल जुड़ जाते हैं। इस वक्त ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, फिर इससे तो बहुत सारी चीज़ें और निकल सकती हैं ना, कि शायद ये किसी दबाव का नतीजा है। आपको क्या लगता है कि अगर पुलवामा हमला होता या ना होता, प्रोसीजर के मुताबिक चीज़ें इसी टाइम पर होनी थी, जैसा कि वज़ीर ख़ारजा साहब ने कहा कि FATF के साथ हमारी कुछ कमिटमेंट्स थी, उनको पूरा करना ही था हमें? बिल्कुल, वो उनकी बात तो वज़ीर ख़ारजा की बिल्कुल ठीक है कि हमने ऑलरेडी FATF को कमिटमेंट्स दी हुई थी कि हमने एक ख़ास अरसे के अंदर ये इक़दामात उठाने हैं और ये तमाम जिन इक़दामात का ज़िक्र वज़ीर ख़ारजा ने किया है, ये वही हैं। ये जो हमने खुद एग्री किया था एक्शन प्लान इंटरनेशनल फाइनेंशियल टास्क फोर्स के साथ और उसके ज़ैली इदारे के साथ, तो बहुत सारे इक़दामात ड्यू थे और मई बहुत करीब है, जब ये हमने तमाम के तमाम इक़दामात जो हमने किए हैं, इससे मुतल्लिक़ रिपोर्ट उस इदारे में पेश करनी है। और हमें पता है कि आगे आने वाले जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, वो ख़ासे अहम हैं। IMF के पास पाकिस्तान को पैकेज के लिए जाना है और जिस तरीके से पाकिस्तान में अब इन्वेस्टमेंट आएगी, ये फिर 9/11 से पहले की दुनिया नहीं है, बल्कि इसे हम कहेंगे कि 2010 से पहले की दुनिया नहीं है। अब पूरी दुनिया के अंदर मालियाती निज़ाम जो है, ख़ासा एक रेगुलराइज़ हो गया है और बड़ा स्ट्रिक्ट है। अगर आप फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट को बुलाना चाहते हैं, ख़वाह वो आपके दोस्त ममालिक की तरफ से हो या न्यूट्रल ममालिक की तरफ से हो, तो आपको अपनी फ़ाइनेंशियल रेजिम्स बेहतर बनानी पड़ेंगी और एक जो मनी लॉन्ड्रिंग का और टेरर फाइनेंसिंग का जो ज़रिया था, वो ये तंज़ीमें थी, उसके ऊपर ख़ासे तहफ़्फ़ुज़ात थे। यकीनन इससे पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म्स को, फ़ाइनेंशियल इदारों के अंदर रिफ़ॉर्म्स को बेहतर बनाने में, दुनिया का एतमाद बहाल करने में। तो मुझे ये बताएगा कि आमिर साहब, ये 13 मार्च को क्या होता देख रहे हैं? आपको लगता है कि इस बार फिर चीन की हिमायत मिल जाएगी, या फिर पाकिस्तान, सबसे पहले तो ऑब्वियसली रिक्वेस्ट करना पड़ेगी, पाकिस्तान क्या रिक्वेस्ट करेगा चीन को इसके लिए, या फिर पुलवामा हमले के बाद जिस तरह कि हमने देखा कि चीन के साथ एक डिस्टेंस हमने महसूस किया और जो है मजम्मत उस तरह से खुल के चीन की तरफ से नहीं की गई, जो अटैक हुआ था पाकिस्तान के ऊपर मुजफ्फराबाद की अगर बात करें तो क्या ये अज्यूम कर लिया गया है या सोच लिया गया है कि शायद उस तरह की हिमायत ना मिल सके? इस हवाले से आपको क्या लगता है? देखिए, अभी तक की इत्तला तो ये है कि पाकिस्तान इस मर्तबा अपने दोस्त ममालिक को इस हवाले से किसी मुश्किल में नहीं डालेगा और जो इत्तलात एतवार की मुलाकात की मीडिया के अंदर सामने आई हैं, उसमें तो बहुत ही कैटेगोरिकली कहा गया है कि इस मर्तबा चाइना से बिल्कुल भी ये दरख्वास्त नहीं की जाएगी कि वो इस यूनाइटेड नेशन के अंदर इन रेजोल्यूशंस के ऊपर किसी किस्म का भी फेवर दे। अब चाइना की अपनी मर्जी है कि अगर वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर उसको वीटो करना चाहता है या उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन इंडिया की तरफ से या बाकी आलमी जो इदारे हैं जिन्होंने इसको वहाँ पे फाइल किया है उनसे मांगता है, वो तो उनके ऊपर मुनहसर है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की नहीं, कोई तो फिर आपकी बातों से तो आमिर साहब ऐसा लग रहा है कि इस बार जो ये नाम है मसूद अजहर का, ये दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। अगर इस वक्त में दहशतगर्दों की फहरिस्त में एक नाम शामिल हो जाता है जिसके लिए पिछले 10 बरस से कोशिश की जा रही थी और वो नहीं हुआ, इस टाइम पर हो जाता है, तो आपको नहीं लगता कि भारतीय हुकूमत या नरेंद्र मोदी जो है इस चीज़ का क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे और फिर इस चीज़ का क्रेडिट लेकर वो कहेंगे कि देखा ना, ठीक था जो प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बनाया गया था, और फिर जंगी जुनून में मजीद इजाफा करके जो है पाक भारत कशीदगी को मजीद हवा दे सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई ताल्लुक पॉइंट स्कोरिंग से है इंडिया के अंदर। इस वक्त पाकिस्तान के अपने मखसूस हालात हैं, यकीनन उसका ताल्लुक इंडिया की और पाकिस्तान की कशीदगी के साथ भी है, लेकिन ये जो इक़दामात हमने करने थे तो उसको हमें करना पड़ेगा और
ये देखिए कि इस किस्म का इबाहम, इसी इबाहम की वजह से पहले भी ये जो इन तंजीमों के खिलाफ इकदाम मौसर नहीं हो सके, इस मरतबा मुकम्मल रिजॉल्व नज़र आ रहा है हमारे अस्करी और सिविल इदारों का। तो उसको बजाय इसके कि हम उसको कनेक्ट करने की कोशिश करें, उसको उसमें इबाहम की सूरत देखने की कोशिश करें, उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी था और पाकिस्तान की अपनी सलामती के लिए, अपनी मईशत के लिए, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए ये जो तमाम इक़दाम हैं पाकिस्तान। अच्छा आमिर साहब, ये पिछली हुकूमत के बारे में FATF की जब बात की है, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पिछली हुकूमत को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि अगर वो बर वक्त कोई कार्रवाई कर लेते, कोई मूवमेंट शो करते तो आज हम FATF में नहीं होते। जबकि पिछली हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो हमारे सामने है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हमारा जो हाउस है वो इन ऑर्डर होना चाहिए, और उसके बाद डॉन लीक्स वाली एपिसोड भी आपके पास मौजूद है। तो आपको क्या लगता है कि ये इल्ज़ाम है सरासर पिछली हुकूमत चाहती थी, कुछ और रुकावटें थी, या फिर आपको लगता है कि पिछली हुकूमत इंटरेस्टेड ही नहीं थी कार्रवाई करने के लिए? देखिए, उसमें पिछली और इस हुकूमत का मसला नहीं है। खा वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, PMLN की या PTI की, तमाम का कम अज़ कम मौक़िफ़ इन तंजीमों और ग्रुपों के बारे में एक ही रहा है। उसमें कोई मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन सिर्फ मसाइल जो पैदा होते थे कि इनको कैसे डील किया जाए, और अस्करी इदारों से मुख्तलिफ अप्रोच हमें नज़र आती थी एक हिकमत में अमली के हवाले से कि इन तंजीमों को कैसे किया जाए। उसमें एक तो ख़ास एक सॉफ्ट अप्रोच थी कि इनको मेन स्ट्रीमिंग कर ली जाए, पॉलिटिकल मेन स्ट्रीमिंग कर ली जाए, तो ये तमाम का तमाम मसला हल हो जाएगा और हम आलमी बरादरी को मुतमईन करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ग्रेजुअली जो है वो मेरा ख्याल है कि बाकी इदारों के अंदर भी एहसास पैदा हुआ है कि अब ये मुमकिन नहीं है, और इसके लिए बिल्कुल उसी तरह के इक़दाम करने पड़ेंगे, उसी तरह के एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा जिस तरीके से पाकिस्तान ने कबायली इलाकों में जो पाकिस्तान दुश्मन अनासर के खिलाफ किया था या मुल्क के दीगर हिस्सों में किया, तो अब इन कालदम तंजीमों के लिए भी उसी तरह का एक लाहेअमल ज़रूरी है। मेरा ख्याल है इसमें वक्त लगा है और तमाम चीज़ें अपने इर्तिका के अमल से गुजरी हैं, एवोल्यूशन हुआ है, और अभी ये इर्तिका के उस मरहले के ऊपर है जहाँ से वापस जाने की गुंजाइश नहीं है हमारे अस्करी। नहीं तो अभी शाह महमूद कुरैशी साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं आमिर साहब, उससे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार शायद वाकई कोई चीज़ प्रैक्टिकली हमें होती हुई नज़र आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि डिफाइनिंग मूवमेंट है। फिर उन्होंने कहा कि इस बार गोंगलों से मट्टी झाड़ने वाली बात नहीं हो सकती, मज़ीद तमाशा जो है वो पाकिस्तान का नहीं लगाया जा सकता आलमी बरादरी के सामने, आलमी सतह पर। तो आपको क्या लगता है कि 3 फ़रीक़ैन का भी उन्होंने जिक्र किया, सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमत और फ़ौज, तो आपको लगता है कि ये तीनों फ़रीक़ैन जो हैं इस वक्त एक नुक्ते पर इनका इत्तेफाक है? देखिए, बिल्कुल इसका ताल्लुक जो है इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से है कि कैसे इन्फोर्स किया जाएगा जो गवर्नमेंट का रिजॉल्व है। उस हमें पता है पुलिसिंग जो है और लॉ इन्फोर्समेंट जो सूबों का सब्जेक्ट है, और सूबों ने ज़ाहिर है कि इसके अंदर लीड लेनी है। उसके अंदर मशावरत होगी हमारे जो वफाकी इदारे हैं और बाकी सिक्योरिटी के इदारे हैं कि किस किस्म के इक़दाम किए जाएँ। फिर उसमें कोऑर्डिनेशन होगी। जैसे आपके इल्म के अंदर है कि नेशनल एक्शन प्लान के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए एपिक्स कमेटीज़ बनी थी सूबाई सतह के ऊपर और वफाकी सतह के ऊपर, और उसमें तमाम जो इदारे सिक्योरिटी के हैं और हमारे सूबाई हुकूमत के, वो उसमें मौजूद होते थे और कंसेंसस से फैसला करते थे। और अभी भी ऐसे लगता है कि उसी तरीक़ेकार को इख्तियार किया जाएगा और कंसेंसस से चीज़ों को आगे लेके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर राना साहब अपना तज्ज़िया देने के लिए, हमसे गुफ्तगू करने के लिए, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। एक बहुत ही क्लियर किस्म का पाकिस्तान का स्टांस, और वो ये है कि FATF के साथ कुछ कमिटमेंट्स थी और उसकी वजह से ये प्रोसीजर जो चल रहा था इस वक्त पर ये तमाम चीज़ें होना थी। कोई भी आलमी बरादरी का प्रेशर या भारत का प्रेशर इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर नहीं है। और जैसा कि PM इमरान खान साहब ने भी कहा था कि आपके पास अगर कुछ सबूत हैं तो आप हमें दें, आपके लिए नहीं बल्कि आपसे ज़्यादा ये हमारी बका के लिए, हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर यहाँ पर कुछ दहशतगर्द अनासर ऑपरेट कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। पंजाब हुकूमत के हवाले से एक बड़ी खबर, जहां हुकूमती टीम में एक बड़ी तब्दीली आ चुकी है। जब बदजुबानी पर और गैर इखलाकी बयानबाजी पर फयाजुल हसन चौहान को घर जाना पड़ा। गुज़श्ता रोज़ एक तकरीब में फयाजुल हसन चौहान ने हिंदू कम्युनिटी से मुताल्लिक़ गैर इखलाकी बयान दिया, जिस पर उन्होंने बाद में वजाहत और माज़रत भी की, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा नहीं हो सका क्योंकि अपोजिशन जमातों की जानिब से मज़र इत्तलात के बयान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और सिविल सोसाइटी ने इन्हें वजारत से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा भी किया। उनके इस बयान से पाकिस्तान के 40 लाख हिंदुओं की दिल आज़ारी हुई।
और साबिक वज़ीर इत्तलात के बयान से मजहबी मुनाफरत और तासुब को भी हवा मिली। फयाजुल हसन चौहान अपने ऐसे ही मुतनाज़ बयानात की वजह से पहले भी तनकीद की जद में रहे हैं और इनके चंद बयानात की एक झलक आप भी देख लीजिए। चौहान साहब की शोरा बयानी, इन बयानात के बाद अपोजिशन ही नहीं बल्कि इनकी अपनी जमात के अरकान भी इन पर कड़ी तनकीद करते रहे हैं और हुकूमत के 7 महीने के अरसे में कप्तान के इस खिलाड़ी की 9 बॉल पर 9 बॉल से हर कोई तंग था। चौहान साहब की हर बार जुबान दराजी के बाद माजरत भी आई, माफी तलाफी भी हुई। इंडियन फौज, इंडियन मीडिया और इंडियन रॉ थी, ना कि हिंदू कम्युनिटी, और वो भी स्पेशली पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी, और मैंने फिर उनसे माजरत भी कर ली। तो मैं नरगिस साहिबा से माजरत करता हूँ, दिल की अथा गहराइयों से, बड़ी काबिल एहतराम है। और फिर साथ ही वो डिस्कशन करते हुए टीवी चैनल पे, वो कोई न्यूज़ चैनल और कहना मोबाइल चैनल के हवाले से कोई डिस्कशन होगी, तो मैं दोनों चैनल्स के जो मालकान हैं और उनके कारकुनान हैं, उन सबसे जो है मैं इंतहाई माजरत खा हूँ। मैंने 2 दफ़ा असम्बली में बाकायदा खड़े होके एक्सक्यूज़ किया, और मैं आज प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपके इस मीडिया ब्रीफिंग के ज़रिए से अपने उस भाई और बाकी आप तमाम दोस्तों से मैं सॉरी करूँगा कि अगर आपके जज्बात मजरूह हुए। और चौहान साहब ने ये रिवायत रखी बरकरार और माफ़ी आज भी आई। इस बार भी फयाजुल हसन चौहान की जानिब से अपने गैर अखलाकी बयान पर माफ़ी मांगी गई, लेकिन इस बार इन्हें माफ़ी नहीं दी गई और वज़ीर आज़म ने खुद इस बात का नोटिस लिया और वज़ीर आला को फौरी एक्शन का दिया हुक्म। पंजाब हुकूमत पहले रोज़ से ही तनकीद की जद में रही है, चाहे इसकी वजह वज़ीर आला हों या इनके वज़रा। ताहम हुकूमत के इस इक़दाम ने नए पाकिस्तान का ज़रूर तासुर दिया है कि जहाँ अक़लियतों की दिल आज़ारी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि पंजाब के आइंदा वज़ीर इत्तलात के लिए शमशान बुखारी की नामजदगी का फैसला भी हो चुका है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं। गिल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। गिल साहब, सबसे पहले तो ये कोई पहला वाक़या नहीं है, आपके जो वज़ीर इत्तलात हैं इससे पहले भी बहुत सारी इस तरह की हरकत व सकनात कर चुके हैं। कभी वो फनकारों की दिल आज़ारी करते हुए नजर आते हैं, कभी कश्मीरियों की, कभी एंकर्स को गालियां देते हुए नजर आते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये डिसीजन बहुत पहले आपको कर लेना चाहिए था? इस चीज़ का आपने इंतज़ार किया कि वो इस तरह की स्टेटमेंट दें कि मुल्क में जो अक़लियतें हैं उनकी दिल आज़ारी हो गई आज? शुक्रिया जी, सबसे पहले तो आपका शो में लेने के लिए। देखिए, इसमें आशा आपको देखना ये पड़ेगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, मीडिया होता है, पुलिस होती है, हॉस्पिटल्स हैं, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट ये ओवरऑल डिपिक्ट करती हैं आपकी ओवरऑल सोसाइटी की जो ओवरऑल लेआउट है और सिचुएशन। आपकी सोसाइटी में कौन से बिहेवियर्स जो हैं वो परवान चढ़ते हैं, किन की बहुत शिद्दत के साथ नफी की जाती है, किन की कम शिद्दत से। तो बहरहाल जब भी ऐसे वाकयात हुए वो अफसोसनाक थे, जिसने भी किए, मैं किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहा, जिसने भी किए वो अफसोसनाक थे और उनको हमेशा हमारी लीडरशिप ने हमेशा डिस्करेज किया। और इस दफ़ा जब ये वाकया हुआ तो जैसा कि मैंने अपना एक वीडियो मैसेज भी दिया, उसमें बताया कि तहरीक इंसाफ जो है वो 22 साल पहले जब इमरान खान साहब ने शुरू की तो उन्होंने जो पहली बात की थी इस पार्टी में वो इंसाफ की थी, इक्वल ट्रीटमेंट की थी। तो इक्वल ट्रीटमेंट में आप किसी को ना डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, ना इंसल्ट कर सकते हैं। तो हमें ये लगा, सरदार उस्मान बुज़दार साहब को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को ये लगा कि हमारे वज़ीर इत्तलात साहब की जो स्टेटमेंट थी उससे लोगों की दिल आज़ारी भी हुई और ये दुरुस्त स्टेटमेंट नहीं थी, जिसकी वजह से हमने अपने आप को इससे डिस्टेंट किया। और डिस्टेंट करने के बाद आला लीडरशिप और उस जो फयाजुल हसन चौहान थे उनकी जब मुलाकात हुई तो उसके बाद चौहान साहब ने रिजाइन करने का फैसला किया अपनी पोजीशन से। लेकिन गिल साहब, कुछ अंदाजा तो आपको पहले ही होगा ना, ये आपके इल्म में भी ये है ये बात और हमारे इल्म में भी है कि बहुत सारे लोगों की रिजर्वेशंस थी इस बात के ऊपर जब उनको लगाया गया पंजाब का वज़ीर इत्तलात। तो अब आपको ये ख्याल आ गया है, यानी अब आपने ये जो है अब आपके जहन में आ गया कि राइट चॉइस नहीं थे। पहले आप लोग इस चीज़ पर डटे हुए थे कि जो भी टीम लगाई गई है वो बिल्कुल ठीक लगाई गई है और उसमें कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है, तो यानी अब आपको पता लग गया कि वो नहीं थे, राइट चॉइस नहीं लगाना चाहिए था उनको सौदे पर? जी देखिए, इसमें मैं दोबारा आपकी खिदमत में ये अर्ज करूंगा कि आप किसी को भी सिर्फ परसेप्शन की बुनियाद के ऊपर, जब तक कोई भी शख्स कोई एक्ट नहीं करता तो उसको परसेप्शन की बुनियाद के ऊपर आप सजा नहीं दे सकते। ये भी मुनासिब रवैया नहीं होता। तो अगर ये कहा जाए कि उनको लगाना नहीं चाहिए था तो ये गलत बात होगी, क्योंकि उनका राइट था कि वो एक पार्टी में एक पोजीशन पे जीत के आए थे।
اور وزارت لیڈرشپ جس کو دینا چاہے وہ لیڈرشپ کا حق ہے, اور لیڈرشپ نے وہ حق استعمال کیا. اس حق کے بعد آپ نے کس طریقے سے پرفارم کرنا ہے وہ پھر آپ کی کمفرٹ بھی ہوتی ہے اور پارٹی کی کمفرٹ بھی ہوتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے, بلکہ اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے وہ فیڈرل 2 منسٹرز کے ریزگنیشن ہو, وہ علیم خان صاحب کا ہو یا وہ یہ ریزگنیشن ہو, پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے مورل ہائی گراؤنڈ سیٹ کیے ہیں جو پہلے کسی پارٹی نے نہیں کیے, نہ لوگوں نے سنے ہیں نہ دیکھے ہیں. یہ عمران خان صاحب کی قیادت میں ایک نئے پولیٹیکل کلچر کا سٹارٹ ہے, اور اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور بجائے اس میں سے برائی نکالنے کے, بجائے اس میں سے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ڈاؤن سائڈ ہوتی ہے, پرفیکشن کہیں بھی شاید نہیں ہوتی, تو بجائے وہ بیہیویئر لانے کے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری کرنٹ جو پولیٹیکل سیناریو ہے اس میں کیا دوسری پارٹی کہیں قریب بھی میچ کرتی ہیں ایسے ہائی مورل سٹینڈرڈز کو. اگر آپ اسٹیٹمنٹس کی بات کرتے ہیں تو جو ہماری اپوننٹ پنجاب میں پارٹی ہے, آپ ان کی اسٹیٹمنٹس ٹی وی پہ نکال کے دیکھیں. پچھلی گورنمنٹ میں انہوں نے تو بلکہ لوگوں کو فیڈرل منسٹر بنایا جنہوں نے جلسوں میں کھڑے ہو کے گندی گالیاں دی, جنہوں نے گندے اشارے کیے, جنہوں نے اور بہت کچھ کیا. تو پاکستان تحریک انصاف ایک ڈفرنٹ قسم کی پارٹی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ ان میں سے کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا اپنے الگ سے سٹینڈرڈز ہیں جن کو نہ تو وہ پارٹی میچ کرنا تو دور کی بات ہے, وہ سوچ بھی نہیں سکتے. نہیں تو یہاں پر یہ نہیں ہوتا رہا گل صاحب, ہمارے سورسز تو یہی کہتے ہیں کہ جب میٹنگز ہوا کرتی تھی آپ کی پارٹی کی تو خان صاحب جو ہیں وہ کافی اپریشیٹ کرتے تھے چوہان صاحب کو کہ آپ نے جو ہے وہ بہت زبردست بولا ہے, اور اپنا ٹائیگر بھی جو ہے وہ ان کو کہا کرتے تھے. تو یہاں اپریشیٹ نہیں کیا جاتا تھا اس رویے کو. یہ دوبارہ میں نے آپ کو جیسے کہا کہ ہمارا یہ قومی کئی دفعہ ہمارا یہ پرسیپشن ہوتا ہے اور ایکسپریشن بھی کہ ہم ساری چیزوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. ہر شخص جس سے غلطی ہوتی ہے وہ اچھے کام بھی کرتا ہے, اور ہر شخص جو اچھے کام کرتا ہے اس سے غلطی بھی ہوتی ہے. آپ ماشاءاللہ ایک بہت اچھا شو کرتی ہیں, آپ بہت سالوں سے یہ کام کر رہی ہیں, غلطی آپ سے بھی ہو سکتی ہے. جب آپ غلطی کریں گی تو آپ کی لیڈرشپ جو ہے, ٹیلی ویژن کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, وہ اس کے اوپر آپ کو ریپریمانڈ کرے گی یا وارن کرے گی یا آپ کو کاؤنسل کرے گی. جب آپ اچھا کام کریں گی تو آپ کو اپریشیٹ کرے گی. تو اب آپ ایسا تو نہیں کہہ سکتے نا کہ کوئی انسان پورے کا پورا غلط ہوتا ہے یا کوئی انسان سارے کا سارا صحیح ہوتا ہے. یہ آپ کسی بیوی سے اس کے شوہر کے بارے میں پوچھیں اور کسی شوہر سے اس کی بیوی کے بارے میں پوچھیں تو آپ کو بتائے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. انسان جو ہے ان میں بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں, اور ہر انسان اچھا بھی ہوتا ہے اور اس میں کوئی خامی بھی ہوتی ہے. اچھا, تو اس بات سے گل صاحب کیا سمجھا جائے کہ ابھی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایکسپلور کرنے جا رہی ہے کچھ نئے ٹیلنٹس چوہان صاحب کے, اور پھر اس کے حساب سے جو ہے وہ ان کو منسٹری سے نوازا جائے گا؟ یہ چوہان صاحب ابھی بھی ہماری پارٹی کے ممبر ہیں, اور چوہان صاحب پنجاب میں ہی ہیں, اور وہ اپنا جو ایز اے ممبر پارلیمنٹ تو ان کا رول ہے وہاں پہ. اگر آپ اپوزیشن کے ساتھ ان کے رول کی بات کریں گے, وہ ممبر پارلیمنٹ ان کا رول ہے. جو یہ پرٹیکولر ایک سچویشن ہے یہ بالکل ڈفرینٹ ہے, اور میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی سچویشن ہے کہ چوہان صاحب کو اس پرٹیکولر پرپز کے لیے ان میں اور بھی ابیلٹیز ہوں گی. اور جیسے جیسے وقت گزرے گا آپ کو نظر آئے گا کہ چوہان صاحب میں, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ابیلٹیز ڈالی ہوتی ہیں, تو چوہان صاحب میں ڈیفینیٹلی اور ابیلٹیز ہوں گی جو آپ دیکھیں گے کہ وہ یوز کریں گے, اور ان کا مناسب یوز کرتے ہوئے. نہیں تو گل صاحب سوال تو وہی ہے نا کہ وہ ایبلٹیز اب پی ٹی آئی تلاش کرنے نکل رہی ہے کہ اور کیا ایبلٹیز چوہان صاحب کے پاس ہیں, اور ان کو دیکھتے ہوئے پھر ان کو کوئی اور جو منسٹری ہے وہ دی جائے. نہیں, میں دوبارہ آپ کا جو سوال ہے وہ بہت ہی ڈائریکشنل ہے, اور اس میں بہت ہی ڈسپلیجر ہے آپ کا, جو کہ میں سمجھ سکتا ہوں. لیکن میں دوبارہ کہوں گا کہ میں نے آپ سے جیسے پہلے گزارش کی کہ ان کی یہ جس پورٹ فولیو پہ وہ کام کر رہے تھے اس میں یہ جو اسٹیٹمنٹ تھی یہ ہمارے لیے بھی, پارٹی کے لیے بھی, پارٹی لیڈرشپ کے لیے بھی, اور عوام کے لیے بھی تکلیف کا باعث تھی. جس وجہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے مجھے کہا کہ میں پبلک کے ساتھ ان کا یہ میسج دوں کہ وہ خود بھی معذرت چاہتے ہیں پبلک سے جن کی دل آزاری تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کسی کی اگلی قسمت کا کیا فیصلہ کرنا ہے وہ وقت کرے گا اور لیڈرشپ کرے گی. وہ آپ کو اور مجھے اس شو میں تو نہیں کرنا. ہو سکتا ہے ان کو وہ پورٹ فولیو اور لیڈرشپ دینا چاہے, اور ہو سکتا ہے نہ دینا چاہے. اس پہ میں اور آپ کیا پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ گل صاحب
آپ کو کیوں ڈسپلیا والی جو ہے وہ بات فیل ہوئی ہے؟ ایک سیدھا سا سوال ہے کہ پی ٹی آئی کوئی اور منسٹری ان کو دینے جا رہی ہے اب اس کی جگہ پر یا نہیں؟ میں نے اس کا دوبارہ آپ کو جواب دیا کہ اس کا ڈیسیجن ٹاپ لیڈرشپ کرے گی اور وہ جیسے مناسب سمجھے گی وہ ڈیسیجن کرے گی. جب وہ ڈیسیجن کرے گی تو میں آپ کو ضرور کانفیڈنس میں لوں گا. ابھی میرے پاس اس سچویشن میں کوئی ایسی انفارمیشن نہیں. صحیح، ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اب تک کی ایک بڑی خبر، میاں نواز شریف کو اسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے طبیعت جو ہے وہ ان کی خراب ہے لیکن وہ اسپتال نہیں جانا چاہ رہے. اسی پر بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی میڈیکل صورتحال کے بارے میں مریم نواز کی جانب سے آج شدید خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا گیا. آج مریم نواز شریف نے سوشل میڈیا پر ٹویٹس میں بتایا کہ میاں نواز شریف سے آج ان کی اور ان کے ڈاکٹر کی ملاقات کے دوران میاں نواز شریف کو انجائنا کا درد ہوا جس کے باعث انہیں جان بچاؤ ادویات بھی استعمال کرنا پڑی. اور میاں نواز شریف نے انہیں بتایا کہ وہ اس طرح کے انجائنا اٹیک کا گزشتہ ایک ہفتے میں 4 بار شکار ہو چکے ہیں. نواز شریف جو آج کل کوٹ لکھپت جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں، ان کی طبی صورتحال کو لے کر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک تناؤ رہا ہے. اور میاں نواز شریف کی درخواست ضمانت مسترد ہونے کے بعد انہوں نے سرکاری اسپتال میں علاج کروانے سے انکار بھی کیا تھا. اب تک حکومت کی جانب سے 5 میڈیکل بورڈز بنائے گئے ہیں لیکن مسلم لیگ نون کے ان میڈیکل بورڈز کی رپورٹس پر اعتراضات، خدشات اور تحفظات سامنے آتے رہتے ہیں. آج مریم نواز نے صاف صاف کہا ہے کہ اگر ان کے والد کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اور ان کے والد کی جان کو سخت خطرہ ہے. مریم نواز نے حکومتی بے حسی اور تنگ دلی پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور اسے ظلم اور جبر قرار دیا ہے. میاں نواز شریف کی طبی صورتحال کیا ہے اور اس پر حکومت کے اقدامات کیا ہیں، اندر کی کہانی اور ممکنہ صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نصر اللہ ملک صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیو نیوز. اس کے علاوہ اینکر پرسن بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں. بہت ویلکم کہیں گے ملک صاحب آپ کو اپنے شو میں. بہت زیادہ آج ٹویٹس پڑھ کے ایک پریشانی سے لاحق ہوئی کیونکہ کافی زیادہ تشویش کا اظہار مریم نواز صاحبہ نے کیا ہے میاں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے. تو آپ کی اگر ہم آپ سے انسائٹ لینا چاہیں یا آپ کے اندرونی ذرائع کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ کس قدر طبیعت خراب ہے اور کتنی جلد از جلد ان کو علاج کی ضرورت ہے، تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عائشہ، میاں نواز شریف کی طبیعت خاصی خراب ہے اور پچھلے کافی دنوں سے انہیں انجائنا کے اٹیکس ہوئے ہیں جس کا آج ذکر بھی کیا مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی کڈنی کا اس پہ افیکٹ ہوا ہے اور بڑے اس خدشے کا اظہار یہ بھی کیا جا رہا تھا کہ شاید انہیں اگر یہی صورتحال رہتی ہے انہیں بر وقت علاج نہیں ملتا تو ڈائلسس کرنے کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے. جبکہ مسلم لیگ جو نواز ہے یا ان کی پارٹی ہے ان کا بار بار یہ موقف رہا ہے کہ ان کا علاج پراپر طریقے سے کروایا جائے. اور جب میاں نواز شریف کو پہلے بھی ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت انہیں پی ایچ سی نہیں لے جایا گیا جس کی وجہ سے میاں نواز شریف نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا تھا. سرسس ہاسپٹل لے گئے، پھر اس کے بعد کہا گیا نہیں آپ کو جناح ہاسپٹل لے جاتے ہیں. تو اس پہ میاں نواز شریف خاصے ناراض تھے اور اب بھی میاں نواز شریف خاصے ناراض ہیں. لیکن ملک صاحب وہ پی آئی سی نہ جانے کی وجہ سے تو ناراض نہیں تھے، شاید وہ چاہ رہے تھے کہ جہاں سے وہ پہلے علاج کراتے رہے یعنی لندن سے وہاں پر ہی ان کو علاج کے لیے بھیجا جائے. تو کیا اعتماد نہیں ہے ان کو یہاں کے اسپتالوں اور ڈاکٹرز پر؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر عدنان جو ان کے فزیشین ہیں ان کو بھی جب پہلے رسائی نہیں تھی اور میاں نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ ان کو پراپر پی آئی سی میں یا جہاں پہ کارڈک جو علاج ہو وہاں پہ رکھا جائے. لیکن جب حکومت نے ان کو سرسز منتقل کیا پھر جناح لے گئے تو اس پہ وہ شدید ناراض تھے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی نے یہ بھی آفر کی کہ جو باہر ان کے معالج تھے جن سے انہوں نے پہلے اپنے ہارٹ کا علاج کروایا تھا، آپریشن کروایا تھا، اگر انہیں پاکستان آنے کی اجازت دی جائے تو اس کا خرچہ خود برداشت کرنے کو تیار ہے شریف فیملی تاکہ آ کے ان کا پراپر چیک اپ کیا جا سکے. اور پی آئی سی آج حکومت جیسا کہ فیصلہ کر رہی تھی ان کو منتقل کرنے کا، پھر میاں نواز شریف نے انکار کیا آنے سے. در حقیقت یہ وہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے میاں نواز شریف شدید غصے میں ہیں. ہاسپٹل کے اندر، جیل کے اندر بھی ان کا رویہ ایسا ہی رہتا ہے کہ وہ بڑی شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے پہلے مختلف اسپتالوں میں گھمایا گیا اور پراپر میرا علاج نہیں کروایا گیا. اور اب خاصے اس غصے کا اظہار کرتے ہوئے وہ ایون علاج کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہے ہیں. لیکن ملک صاحب میں آپ سے عرض کروں چند دن قبل انہوں نے جیل سپرنٹنڈنٹ سے ایسے غصے میں کہا کہ بھئی اگر میرا علاج نہیں کرواتے نہ کر جائے میں مر جاؤں تو میری ڈیڈ باڈی کو جلدی پروسیس کر کے جو لیگل پروسیس ہے اس کو میرے گھر بھجوا دینا. یعنی یہ ایکسٹریم غصہ ہے ان کا
کہ لیکن ملک صاحب ابھی تو پی آئی سی بھجوایا جا رہا تھا نا، جس پر انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ نہیں جانا چاہتے، تو یہ تو اپنی جان کے ساتھ کھیلنے والی بات ہوئی نا، وہ کیوں نہیں جانا چاہتے؟ میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف کو بھی اعتماد دلانا چاہیے، حکومت کی ذمہ داری ہے، ان کو قائل کیا جانا چاہیے، اور میاں نواز شریف کو بھی چاہیے کہ وہ پی آئی سی آئیں اور اپنا پراپر علاج کروائیں۔ اس طریقے سے اگر شریف فیملی اس بات کی آفر کر رہی ہے کہ لندن سے یا بیرون ملک سے اگر کوئی ڈاکٹر پاکستان بلایا جاتا ہے اور اس کے پے کرنے کو تیار ہے شریف فیملی، از خود اخراجات اگر برداشت کرنے کو تیار ہے، تو میں سمجھتا ہوں حکومت کے لیے ایک اچھا انیشیٹو حکومت کو لینا چاہیے، کھلے دل کا حکومت کو مظاہرہ کرنا چاہیے اور ان کے ڈاکٹرز کو آنے دیں، اور تاکہ پراپر ان کا علاج ہو سکے۔ پھر اگر میاں نواز شریف ضد کرتے ہیں، علاج نہیں کرواتے، تو چلیں حکومت کے اوپر کوئی بار نہیں ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں حکومت کو یہ اعتماد دلانے کے لیے میاں نواز شریف سے رابطہ بھی کرنا چاہیے، ملنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی اگر شخص مریض ہے، جیل میں قید ہے، تو اس کو علاج کی سہولتیں، خاص طور پہ ایک ایسے شخص کو جو بہرحال پاکستان کے 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں انہیں علاج معالجے کی سہولتیں پراپر ملنی چاہیے۔ ملک صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ جس طرح سے آپ بیان کر رہے ہیں کہ ان کی حالت کے حوالے سے تمام صورتحال، تو اب اگر ان کو اب منتقل کیا جاتا ہے یا ڈاکٹر کو بلا لیا جاتا ہے، تو ابھی فوراً کوئی میجر سرجری یا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی، کوئی ٹریٹمنٹ شروع ہوگا؟ دیکھیں یہ تو ڈاکٹرز فیصلہ کر سکتے ہیں، جو میڈیکل بورڈ ہے پنجاب گورنمنٹ کے جو بورڈز بنے ہیں، ان میں سے بھی بعض ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ ڈاکٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر دباؤ ہے، وہ چیزیں سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو کن مسائل کا سامنا ہے، اور خاص طور پہ ڈاکٹر عدنان جو میاں نواز شریف کے ذاتی معالج ہیں، فزیشین ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو پراپر اس وقت کارڈک جو علاج ہے اس کی ضرورت ہے، کیونکہ انجانہ کا تکلیف ہونا اور اس پہ پھر ان کو ٹیبلٹ دی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کو آرام آتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا موقع آ سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی تکلیف بڑھ سکتی ہے، اور حکومت کو میاں نواز شریف کو قائل کرنا چاہیے، راضی کرنا چاہیے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایک مریض اگر ہاسپٹل میں کسی غم و غصے کا اظہار بھی کر رہا ہے تو اس کو قائل کر کے اس کا پراپر علاج اس کو مہیا کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بالکل یہ حکومت کی ذمہ داری ہے آپ کے خیال میں کہ ان کو قائل کیا جائے۔ اور دوسری بات جو ملک صاحب نے کہی وہ یہی کہ وہ ڈاکٹر کو بلانے کی سفارش بھی ان کی طرف سے کی گئی ہے کہ ان کا جو ڈاکٹر ہے لندن میں جن سے وہ پہلے علاج کراتے رہے ہیں ان کو یہاں پر آنے کی اجازت دے دی جائے، لیکن وہ اجازت بھی نہیں دی گئی، اور اسی غصے کی وجہ سے میاں صاحب نے فی الحال اسپتال جانے سے جو کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ان کو منتقل کیا جانا تھا اس سے بھی انکار کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ کہیں گے ہم ملک صاحب کا، اور اس کے ساتھ ہی شو کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔